Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS e-content. I am Nagavini, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain Book 3, Chapter 1 from the novel The Return of the Native, written by Thomas Hardy, prescribed by the University of Mysore to the second year BA Optional English, 4th semester, CBCS course 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. In the last chapter, we have known the arrival of Clym Eobright and the party arranged in the house of Clym Eobright, and Statia's performance as the knight, Turkish knight. Here, the title of this chapter is My Mind to Me a Kingdom Is. Whose mind? Clym's mind. His face, I quote, in Clym Eobright's face could be dimly seen the typical countenance of the future. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. People already feel that a man who lives without disturbing a curve of features or setting a mark of mental concern anywhere upon himself is too far removed from modern perceptiveness to be a modern type. There is no worry or anxiety, sign of anxiety, or that wrinkle of anxiety, stress on the face of Eobright. So this is the sure sign that he is not a man who belongs to this group of modern world, modern type. His feature itself indicates what he will become in future. The truth seems to be that a long line of decisive centuries has permanently displaced the Hellenic idea of life, or whatever it may be called. The Greeks only suspected we know well what Aeschylus imagined the nursery children feel. Here, he is speaking of the difference between the people people of the old age, life of the old period and the present one. There was an idea of life. The truth seems to be that a long line of disillusive centuries has permanently displaced the Hellenic idea of life. There was a particular idea of life, Hellenic idea of life. This has been permanently displaced by this with the experience of this long line of disillusive centuries. It has permanently displaced this Hellenic idea of life, or whatever it may be called. The Greeks only suspected we know well. What Greeks suspected? ಗ್ರೀಕರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದವರು. ಅವ್ರು ಏನು ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ವಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ಕಿಲಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್, ಈಸ್ಕಿಲಸ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ನ, ಈಸ್ಕಿಲಸನ್ನ. ವಾಟ್ ಹೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್, ಅವನೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಾವು ಅವರ್ ನರ್ಸರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೀಲ್, ನಮ್ಮ ಈ ನರ್ಸರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The old-fashioned reveling in general situation grows less and less possible as we uncover the defects of natural laws. Those people of ancient period were very innocent, ignorant, and they used to enjoy their life in the very simple way. But that old-fashioned reveling in the general situation is growing less and less possible. That type of happiness that they used to enjoy in simple aspects of life, simple things of life, it is becoming less and less possible, because we people of modern world are capable of uncovering the defects of natural laws. ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ವಿ ಗಾನ್ we are conducting so many experiments, researches, and we are knowing the truths behind some mysteries of the nature, knowing the defects of natural laws, and see the quandary that man is in by their operation is. And now we can see
the quandary that the man is in, the lineament which will get embodied in ideals based upon this new recognition will probably be akin to those of Ear Bright. The lineament, the feature, ಮುಖಲಕ್ಷಣಗಳು. ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮುಖ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇರುವವನ ಮುಖವು ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಿಕ್ಕು, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನ ಮುಖವು ಹಾಳೂರ ಹದ್ದಿನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಏನೇನು ಜ್ಞಾನ ಅವತ್ತಿನ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನದ ಕಳೆ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಕಳೆ. ವಿಲ್ ಪ್ರೊಬೇಬ್ಲಿ ಅಕಿನ್ ಟು ದೋಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಬ್ರೈಟ್. ಆ ಇಯರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಳೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. The observer's eye was arrested not by what it was but by what it recorded. Observers ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ they are arrested by what it is, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಯಾವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಕಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಎಂಥ ಕಳೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ತವೆ. ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಬ್ಯೂಟಿ ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಲುಕರ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿದೆಯಾ? ನೋ. ದ ರಿಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಾವನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಫೀಚರ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾವು ಅನಿಮೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಕಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಭಾಷೆ ಆಡುವಾಗ ಭಾಷೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸಹಜವಾದ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಶಬ್ದಗಳು. ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಷೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಅದು intrinsically common sound of that language. That sounds very beautiful that to our ear. ಹಾಗೆ ಅವನ ಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸಹಜವಾದಂಥ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡನ ಹೇಗೇಗೋ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಹೇಗೋ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಅವನು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ದಟ್ ಹೀ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಹೀ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. And I unquote here. This is what Hardy says about Clym Earbright. Earbright was a lad of whom something was expected. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅವನನ್ನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅವನಿಂದ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಎಗ್ದನ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಬೇಬಿಲಿಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೈ. 50-50 ಅವನ ತುಂಟಾಟ ನೋಡಿ.
ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಏನೋ ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಾರೆ. ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ತುಂಟಾಟ ತರಲೆ ನಡೆದ್ರೆ ಇವನೇನೋ ಮನೆ ಮುರ್ಕನೇ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮುರುಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗೆಸ್ಡ್ both equal in equal probability he will be successful or will go to the dogs. They were absolutely certain about him that he will not stand in the circumstances amid which he is born, but they are sure he will never stay where he is. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವನೇನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ human with the question, what is he doing now? He has returned from Paris. Every common man, a farmer, a fur cutter, is questioning themselves and among themselves, what is he doing here, staying here for a long time? In his boyhood, Klim had been so interwoven with why are they curious about him? When he was a boy, he was so interwoven with the heath that hardly anybody could look upon it without thinking of him. Nobody think of the Egdon Heath without Klim Eobright. ಆ ಕ್ಲಿಮ್ ಎಯೋಬ್ರೈಟ್ ಇಡೀ ಹೀತ್ಗೆ ಅವನು ಇಂಟರ್ವೋವನ್, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಬೆಸ್ದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಎಗ್ಡನ್ ಹೀತನ್ನು ಯಾರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನೇಮ್, ಸೋ ಮಚ್ ದ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. If he is making a tragical figure in the world, so much better for a narrative. ಎರಡೂ ಥರ ಅವನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನ, ಅವ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ he is not doing good, tragical figure ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ, ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೋತವೆ, ಆನೆ ಇದ್ರೂ ಆನೆ ಸತ್ರು ಆನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. So much the better for a narrative. Hardy mentions the Spanish Jesuit Gratian's words. Hardy Spanish Jesuit Gratian's words ಹೇಳ್ತಾರೆ, it is bad when your fame outruns your means. Yes, it is bad when your fame outruns your means. ನಾವಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ outruns what we have, that will be really a challenging task for a person to manage. Klim's situation is like that now. ಅವನು ಏನಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಮ್ ನಾವು. ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಅನ್ awkward extent. At the age of 6 he had won the Before his departure only, he was a famous fellow. At the age of 6, he had won the applause of the heath by asking the scripture riddle, who was the first man known to wear breeches. 6 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ರಿಡಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಪಾದ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋನ್ ಟು ವೇರ್ ಬ್ರೀಚಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫೇಮಸ್. ಊರಿಗೇನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ನಂತೆ, ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ. At 7 he painted the Battle of Waterloo. 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ Battle of Waterloo painted with in a different way with tiger lily pollen and black currant juice in the absence of watercolors. Watercolors ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ tiger lily pollen and black currant juice ತಗೊಂಡು he had painted Battle of Waterloo. ಅವ್ನು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ he became famous at 7 for that painting. At 12 he had been known as an artist and scholar for at least 2 miles round. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ he was famous as an artist and a scholar. When one's fame spreads like that, it is likely to think that he has something in him. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಪೀಪಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ಮಚ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ I quote Klim's fame like Homer's owed something to the accidents of his situation. Klim really, he was the child of his situation, circumstances, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಗು. ಆ ಥರ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಬೈ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಫೆಲೋ ಅಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು, ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಫೇಮಸ್ he was, though he became famous, but his fate has banished him from becoming something else, a trait of self-indulgence and vainglory at the death of his father. But ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಡೈಡ್ ಅರ್ಲಿ, ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ to go to Paris. With the help of a neighboring gentleman, he made a good start. He was sent to Budmouth, though he did not wish to go there, but it was the only feasible opening to him. He had to go to London from there. Then shortly after, he went to Paris. He remained there in Paris till now, but people are expecting something different from him. But he is showing this sign of disillusionment. ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭ್ರಮನಿರಸನಗೊಳ್ತಾ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಸನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಹೇತ್ಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಪ್ಯಾರಿಷಿಯನ್, ಅನ್ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಹೀತ್. He is not coming out or sharing anything of his life in Paris. They think that he is a prosperous Parisian, and he has become very unsympathetic toward these uncivilized people of Egdon Heath. On Sunday mornings, hair cuttings are performed by Fairway. It provides an occasion for all kinds of gossip. ಮಾರನೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೇರ್ವೇ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೆ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಸಿಪ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು, ಆಧಾರರಹಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ದಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದರ್ ಗಾಸಿಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಈ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಈ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ದೇ ಟಾಕ್ ಆಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ದ ರೀಸನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ 2 heavy boxes, trunks, if he has come for a short stay. ಯಾಕೆ ವಾಟ್ made them so curious? Because his heavy 2 trunks of Klim arrived from Paris. That made them curious to know about his short stay or long stay. Klim goes there and he guesses what might be the topic of their talking, and he himself might be the topic of their talking, and they want to know the reason for his long stay, and he explains to them that he is not leaving that place, and he has felt that life on the heath was contemptible to the life he found there in Paris, which seemed more ridiculous to him. He says, life after going to Paris and living there, spending there for a few years, he has felt that life in Egdon Heath is more comfortable than the life in Paris. Life in Paris seemed to him more ridiculous because he became more depressed there. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಖಿನ್ನತೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. he was trying to be like people who had hardly anything in common with himself. Parisally, he has nothing in common in the life of those people, and he was endeavoring to put off one sort of life for another sort of life. He has to struggling hard. He had tried hard to put up with one sort of life with another sort of life. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದಿಂದ ಆ ಸಿಟಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ, and which was not better than the life he had known before. After that he came to think that life was in no way better than the life he had seen at Egdon Heath, and it was simply different. It was not better, it's a different, ಅಷ್ಟೇ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವನ, ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೀಮ್ ಟು ಹಿಮ್ ದ ಐಡ್ಲೆಸ್ಟ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಐಡ್ಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ತುಂಬ ಸೋಮಾರಿ, ವೇಯ್ನೆಸ್ಟ್, ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು. most effeminate. He is a man. The nature of quality of his business is effeminate, that ever a man could pursue.
ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೆ ಲಾಯಕಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತನಗೆ ಯಾವ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಇದು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಂದ ಲೇಡೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಂಥ, ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಲಾಯಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಯರ್ ಎಗ್ಡನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ದೇರ್? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಯರ್ ದ Egdon Heath. And so as to be able to walk over there and have a night school in his mother's house. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ಎ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ he has planned to establish 2 schools, one morning school, one the residential school and one night school. He must study a little first. To start a school, what he should do? He must study a little first to get properly qualified. ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓದಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ saying this he takes leave. Fairway is skeptical of Klim's intention. ಫೇರ್ವೇ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಕ್ಲಿಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಉದ್ದೇಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ದ ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲಿಮ್ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ. ನೋಡೋಣ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಇಯೋಬ್ರೆಟ್ ಲವ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕೈಂಡ್. ಇಯೋಬ್ರೆಟ್ಗೆ ತಂತರದ ಜನ ಇಷ್ಟ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ದ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ men is knowledge of a sort which brings wisdom rather than affluence. And he has a conviction, the want of most men is knowledge of a sort which brings wisdom rather than affluence. ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕೋ, ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಜನರ ವಿವೇಕನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಅಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಬರೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಹಿ ವಿಶ್ಡ್, ಐ ಕೋಟ್ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಸೇಸ್, he wished to raise the class at the expense of individuals rather than individuals at the expense of class. He wished to raise the class at the expense of individuals. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕು, ಜನರ ಸಮುದಾಯನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು. ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ದುಡಿಮೆ, ಅವರ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋದಲ್ಲ. ಐ ಅನ್ಕೋಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಕೋಲಿಕ್ ಟು ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಟು ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೋ, ಫ್ರಮ್ ಬಿಕೋಲಿಕ್ ಟು ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕೋಲಿಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಮುಗ್ಧ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಹಣ ಇರಬೇಕು. ಹಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಓವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳಿಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಓದೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲು ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಊಟ ಕೊಡಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್
ಇದು ನೋಡಿ ಹಾರ್ಡಿನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಕ್ಲಿಮ್ ವಿಯಾಬ್ರೇಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಬಿಕೋಲಿಕ್ಟಿಂದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ನಾವು ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬ್ಯುಕೋಲಿಕ್ ಪ್ಲಸಿಡಿಟಿ ಕ್ವಿಕನಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಏಮ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಫೇಸ್. ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಏಮ್ಸ್ ಬಿಕೋಲಿಕ್ ಲೈಫಿಂದ ನಾವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಏಮ್ಸ್. Local peculiarity of Klim is that in striving at high thinking he still adheres to plain thinking. Klim's ಪೆಕ್ಯುಲಿಯಾರಿಟಿ, ಲೋಕಲ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯಾರಿಟಿ, ಅವನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ತುಂಬ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹೈ, wild and meager living in many respects. He is thinking of living life with wild and meager living. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಯಾಗರ್, ಕಡಿಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ಸರಳ ಬದುಕನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಾರಗಳು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಲಿನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೌನ್ಸ್, ಆ ಮೂರ್ಖರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶತದಡ್ಡರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬ್ರದರ್ಲಿನೆಸ್, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೆಂಟಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೇಟ್. ಮೆಂಟಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವನು ಇರೋದು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅವನು ವಿಚಾರಗಳು ದೇವರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೇಟ್. ಅವನ ಕಾಲದ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓ ಟು ಸ್ಟುಡಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಹಿ ರೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅಕ್ವೈಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಥಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಥಿಕಲ್ ನೈತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಆದರ್ಶಗಳು ಅವತ್ತು ಪ್ರಪಗಾಂಡ ಆಗಿದ್ದವು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಐರನ್ ಕೋಟ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯುವರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮೇ have been called unfortunate because the rural world is not ripe for him. In this way, yes, that rural area is not ripe for him. ಅವನು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅವನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅವನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರದರ್ಲಿನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೌನ್ಸ್, ಆ ಶತದಡ್ಡರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. I quote once again, a man should be only partially before his time. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬಿಫೋರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟು ದ ವ್ಯಾನ್ ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಟಲ್ ಟು ಫೇಮ್. ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ, ನನ್ನ ಜನರಿಗಿಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಟಲ್ ಟು ಫೇಮ್. In the interest of renown, the forwardness should lie chiefly in the capacity to handle things. Moreover, he is a renowned person. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಿಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿನೌನ್, ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಲೈ ಚೀಫ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀನೇನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಮುಂದೋದಿದೆಯಪ್ಪ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ದ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇಪ್. ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? they bring into form the doctrine they bring into form is that which the listeners have for some time felt without being able to shape. Our listeners ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ they did not bring it to action and they were unable to bring it to shape, but they had
ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಮನಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಥವರಿಗೆ. ಅದೇ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಟೇಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯು ಆರ್ advocating aesthetic effort and depreciate social effort and deprecate social effort is only likely to be understood by a class. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು? ನಿನ್ನ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಥಾಟ್ಸು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನ ನೀನು ಡಿಪ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಯಾರು ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಎಫರ್ಟ್, ಸಚ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೇನು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ, ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಖ್ಯ, ನಾಟ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇರೋರಿಗೆ, ಸ್ಟೇಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಟು ದ ಬಿಕೋಲಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಟ್ರೂಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಂಗ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ಡ್. Yes, you are arguing the possibility of culture before the luxury. Possibility of culture before the luxury. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವೈಭವಿತವಾದ ಜೀವನದ ಮುಂದೆ ನೀನೇನನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು. ಟು ದ ಬಿಕೋಲಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಅಜ್ಞಾನ, ಬಡತನ, ಸರಳತೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕಾಮ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ maybe to argue truly, you may argue it, but it is an attempt to disturb a sequence to which humanity has been long accustomed. ನೀನೇನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಹೇಳು ಆ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಸರಳವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬದುಕೋರಿಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಕ್ಸುರಿ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಂಗ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ಡ್. ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಬಹಳ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನೀನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಏನದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ? ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ಮನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನ, ತಾಟು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. ಆದರೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಸಿದವ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿಲ್ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಕಾಲದಿಂದ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯೆ ತುಂಬಿ ಈ ಕ್ಲಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಿ. ಯು ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಗ್ಡನ್ ಎರಮೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಮೈಟ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಸಿರಿಯನ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ವಿತೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ರಿಚಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ Chaldeans that the ascending from earth to the pure empyrean, it was not necessary to pass first into the intervening heaven of ether. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ. ವಿತೌಟ್ ಎನ್ರಿಚಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಕೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್? ದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಟು ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಮಕ್. ದೇ ವರ್ಕ್ ಟು ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಮಕ್. Only if they can save, they come to your school to learn something. I quote once again, was not Eobride's mind well proportioned? A well proportioned mind is one which shows no particular bias. ಹಾಗಾದರೆ Eobride's mind isn't it well proportioned? ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ವೆಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಯಾಸಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿ ಮೇ ಸೇಫ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಓನರ್, ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿಡಲ್ಲ. ಟಾರ್ಚರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೆರಿಟಿಕ್, ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾಂಧನಂತ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ರೂಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮರ್, ಒಬ್ಬ ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮರ್ ಥರ ಅವನನ್ನು ನೇಣಿಗೇರಿಸಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಾಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಥರ, ಮಹಾಪ್ರವಾದಿ ಥರ, ಪ್ರೀಸ್ ಥರ, ದೊಡ್ಡ ಕಿಂಗ್ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವನೂ ತಂದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ 6ಕ್ಕೆ ಏರಬಾರ್ದು, 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು. ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೂ ಪೊಸೆಸ್ ದಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಹೀ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಮ್ Eobride like that?
You should not torture him. You should not confine him to one situation, one thing, one thought. You should not highlight him as a great king or prophet or priest. What happens to Klim? It's usual blessing or happiness and mediocrity. Yes. ಅದರ ವೆಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ರಿಟಿ. ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ, ಮೀಡಿಯಾಕ್ರಿಟಿ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಜಸ್. ವೆಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮೈಂಡಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಜಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್. ಈ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದರ್ ವೇ ಟು ವೆಲ್ತ್. ಬರೀ ಪದ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋದಲ್ಲ. It should provide the possessor to find their way to wealth. ಹಣ ಮಾಡುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ವೆಲ್. ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಜೀವನದ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯಿಂದ, ಭಾಳ ಘನತೆ ಗೌರವದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ. ಟು ಡೈ ಕಂಫರ್ಟೇಬ್ಲಿ ಇನ್ ದರ್ ಬೆಡ್ಸ್. ಸಾಯುವಾಗ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ದೆ ಡಿಸರ್ವ್. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದಂಥ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು, ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ದೆ ಡಿಸರ್ವ್. ಇಟ್ ನೆವರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೋಡ್ ಯುವರ್ ಟು ಡೂ ಸಚ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಥ್ರೋ ಅಪ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ಫೆಲೋ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್. If he were a well-proportioned man, he would not have done that ridiculous thing. ಈ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಟು ಥ್ರೋ ಅಪ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ಫೆಲೋ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್. ತನ್ನ ಫೆಲೋ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಬರುವ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರಾಗ ತಂದೆ ಸತ್ತೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೆಲೋ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಓದೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂತ. ಅವನು ಹೋಗ್ಬೋದ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ, ಆ ಜಾಬ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಈಗ ಓದ್ತಾನಂತೆ, ಈಗ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಸ್ಕೂಲ್ನ. ಇವನು ಓದೋದು ಯಾವಾಗ, ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಆಗಲೇ ಲವ್ ಬೇರೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಓದೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂತ. He knows the heat better than anyone else and considered himself a part of him. And in this, he is the exact opposite of Eustacia. ಅವನಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. He considers himself as part of the Egdan Heath. But Eustacia is opposite to it. Take all the varying hates felt by Eustacia Vai toward the Heath and translated them into loves, and you have the heart of Klim. Eustacia Vai ಏನೇನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಲವ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಹೇಟ್ಸ್, ಹಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಲವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಮ್. I unquote, though curious about his long stay and the arrival of his heavy trunks, Mrs. Eobrit does not ask him any question. ಮಿಸಸ್ ಎಬ್ರಿಟ್ ಆ ಟ್ರಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಳು ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಲಿಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಡ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳೋ ಥರ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಶಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ವರ್ಸ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿ ಹೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಜೊತೆ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿ, ಆ ತಳುಕು ಬೆಳಕಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ದಿ ಥಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಡೈಸ್. ಸಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಘನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟು ದ ಪೋರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಶಿ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ ಶಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸತ್ತಾಗ ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು, ಅಫ್ಲುಯೆನ್ಸು, ಹಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸೇಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಬಡವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರೇ ಆಗಬೇಕು ನಾನು. ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ರೂಯಿನ್ ಹಿಮ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ವೈ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ನನಗಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಬೇರ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್.
ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನನಗೆ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಕ್ಕೋ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಡೆಲಿಕೇಸಿಸ್. ಆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್. ಆ ಗುಡ್ ವೆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವೇನೇನ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ this is my weakness. I cannot live with those uncivilized, the so-called civilized, delicate, fashionable people. So I want to compensate. I want to convert that defect into advantage. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ನಡುವೆ. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ವೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸಿವೇರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸಿವೇರ್ಡ್, ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡೈಮಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ದೊಡ್ಡ ಡೈಮಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆನಾ ಅದು? ವಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಕೆನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಫಾರ್? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ? ವಾಟ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಂಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಂಗೇನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಮ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಮ್ಮ? ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೂ ಥಾಟ್ಫುಲ್. ಅವಳಿಗೋದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೂ ಥಾಟ್ಫುಲ್. ಶಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲೈಕ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟೋಸ್ ಸಾಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಪ್ಲೇಟೋಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಪಾಂಟಿಯಸ್ ಪೈಲಟ್. ಕ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್. Christian Cantle appears with the news that Susan answers suspected Stacia of bewitching her children. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೂಸನ್ ಅನ್ಸಚ್ಚು ಸ್ಟೇಷಿಯಾಗೆ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಶಿ ಪ್ರಿಕ್ಡ್ ಹರ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ವಿತ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ನೀಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ಹರ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಬಿವಿಚಿಂಗ್. ರಕ್ತ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಫೇಂಟೆಡ್ ಅವೇ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್. ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಫ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಗಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕ್ಲಿಮ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಇಫ್ ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಟೀಚರ್ ಟು ಸೂನ್. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ಐ ಕೋಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರೀಸ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ಬೇಕು, ಮಿಷನರೀಸು ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಮೆನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಚರ್. ಹೌದು, ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸು ಬೇಕು, ಮಿಷನರೀಸು ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಮದರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಯು ಅಪ್. ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ರಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಕಣಪ್ಪ. ಮೊದಲು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೂರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಮ್ಮ ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ನಾಳೆ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ. ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಸ್ಯಾಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಾರೋ ಎ ರೋಪ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೈ ಮನೇಲಿ ಬಕೆಟ್ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ, ಐ ಕೋಟ್, ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ದ ಇಲ್. And he tells that she cares for nothing at all. She is a bold woman, she cares for nothing at all. Clim asks if she is an adventurer. ಅವಳೊಬ್ಳು ಸಾಹಸಿಗಳ. Joins with the lads in their games to get some sort of excitement. ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾಳ. In that lonely place like mumming ಥರ. Sam says that her notions may be different. Her thoughts are far away from there. ಇಲ್ಲ, ಅವಳ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸಿ. ಅವಳು ಎಂದೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗದಂಥ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸಿ ಅಗೇನ್. ತಾನು ಇನ್ನೆಂದೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದ ಬಂಗ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಿಸಸ್ ಹಿಯೋಬ್ರೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ರಾದರ್ unusually to Sam that he sees in her more than most of them too.
ಮಿಸ್ಸಸ್ ಏಬ್ರೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ಶಿ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಟಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟು ಹರ್ ಮಿಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಟು ಐಡಲ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡಲ್ ಗರ್ಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಅವಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕಾಗಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಿಚಸ್ ಈವನ್ ಆನ್ ಎಗ್ಡನ್ ಹಿತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಿಚಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಚಸ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಅದನ್ನು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್. ಸ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್. ಅವಳೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇರಿ ಅಂತಾನೆ. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಟು ಸಿ ಹರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದು ನೋಡು ಕ್ಲಿಮ್, ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಮ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೀಚ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಯಾಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋ, ಅವಳು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಮ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸಿ ಹರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡೋಳನ್ನು. ಈ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅಕಂಪನಿ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪುಲ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸಂಜೆ ಹೇಗಿರೋ ಬಕೆಟ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಯು ಅಕಂಪನಿ ಆಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಶೂಡ್ ಟು ಬಿ ವಾಕಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿ ಶೂಡ್ ಟು ಬಿ ವಾಕಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಇಫ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಐ ಕೋಟ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಾರ್ಟೈ ಟು ಸೂಪರ್ಟಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಲಾಂಕಲಿ ಮಮ್ಮರ್. ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೆಲಾಂಕಲಿ ಮಮ್ಮರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಾರ್ಟೈ ಟು ಸೂಪರ್ಟಿಷನ್, ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಸೂಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಚ್ಚಿಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಡೌಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಮಿಗೆ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. So this is the summary of the chapter book 1 and 2 of the book 3, chapter 1 and 2. I think you have understood the session. If you have any question, post it in the comment box. Take care. Bye.